So welcome back. So we are at the point uh, where we are looking at the characteristics of UJT. So to draw the characteristics of UJT, the circuit required is shown in this figure. So voltage source is connected between emitter and base B1, and a power supply or voltage source is again connected between base B1 and B2. So this VBB is kept constant at certain level, and this VBE is increased gradually. So the points, so the emitter voltage is increased gradually in steps, and corresponding emitter current is recorded or it is measured, and the graph of emitter voltage versus emitter current is plotted. So the nature of the graph will look like this. So initially when we keep this VBB as a constant and you gradually increase the VEE, a very small current this flows through the device, because this diode is reverse bias. So when the applied voltage is greater than, or when the applied voltage exceeds the peak voltage, suppose this is the peak voltage, and we know peak voltage is equal to threshold voltage plus eta times VBB. So when the applied voltage is greater than peak voltage, this diode is forward bias, and then the emitter current starts flowing. How emitter current will flow in below the value of below the emitter voltage less than Vp, the diode is reverse bias, and that current is called as the leakage current. So leakage current is very small current, and therefore this is the region. But beyond the peak point, the emitter current increases suddenly. So see, this is the region from Vp, there is a sudden rise in emitter current IE, but the emitter voltage drops. So this region shows that when the applied voltage exceeds the Vp, the emitter voltage drops suddenly and the emitter current increases suddenly. So this region of the characteristics, it is called as the negative resistance region, because the voltage across the emitter decreases, therefore it is called as the negative resistance region. म्हणून या region ला काय म्हणतात, negative resistance region. How this negative resistance region is produced, we will see in the working of this device, and then so this will be continue up to the valley point voltage. So beyond valley point voltage, the current is constant. So the current is constant. So here as you increase the VEE, the voltage across this diode is constant, this voltage is constant, and the emitter current will increase linearly obeying the Ohm's law. So how these characteristics are obtained for UJT, it is a very important thing. So let us see how these characteristics are obtained. So once the V exceeds the peak point voltage Vp, IE increases but V decreases up to the certain point called as valley point. तर आपण valley point म्हणूया, and this is called as the negative resistance region. Beyond this region, IE increases with VE. याच्या पुढे आपण IE आणि V increase. This is called as the saturation region. आणि saturation region मध्ये it has a positive resistance. It has a positive resistance. So the most important point here, आता हा जो region आहे याला negative resistance region का म्हणायचं, आणि पुढचा जो saturation region आहे त्याला positive resistance region का म्हणायचं, हे महत्त्वाचं आहे. बरोबर. आता या region मध्ये बघा की emitter voltage ड्रॉप होतोय, emitter voltage काय होतोय, ड्रॉप होतोय, म्हणजे करंट इंक्रीज होतोय, करंट इज इंक्रीजिंग अँड व्होल्टेज इज डिक्रीजिंग. तर याचा अर्थ काय होतो की देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स, there is a generation of large number of charge carriers, your presence of large number of charge carriers.
आणि if there are presence of large number of charge carriers, that means there is a low resistance. जर चार्ज कॅरियर्स ची संख्या जास्त असेल तर त्या रिजनचा रेजिस्टन्स काय होतो, तो कमी होतो. म्हणून त्याला काय म्हणतात, निगेटिव्ह रेजिस्टन्स region. Now we will elaborate this negative resistance region in the next slides also. So this will continue up to the valley point voltage. आणि valley point च्या पुढे मात्र काय होते की as VE increases, IE also increases, and therefore this is called as the, म्हणजे V is proportional to IE. So this is called as the positive resistance characteristics. कारण या ठिकाणी रेजिस्टन्स मात्र फिक्स राहतो, कॉन्स्टंट राहतो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ. So in this region Ohm's law is not followed. Negative resistance region मध्ये काय, Ohm's law is not followed. कारण Ohm's law काय सांगतो आपल्याला, V is equal to R आहे. व्होल्टेज वाढवलं तर करंट वाढतं, रेजिस्टन्स काय राहतो, कॉन्स्टंट राहतो, इफ रेजिस्टन्स इज कॉन्स्टंट. बट हियर द रेजिस्टन्स इज चेंजिंग, आणि तो रेजिस्टन्स चेंज होतो म्हणून करंट चेंज होतो. सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट डायग्राम. So how this negative resistance region can be given the explanation. आता आपण एक गृहीत धरा की हा जो P region आहे, हा दिस इज द PN जंक्शन, बरोबर. मग आपण या ठिकाणी हे व्होल्टेज आपण वाढवलं, काय होईल, म्हणजे होल्स फ्रॉम दिस P region विल बी इंजेक्टेड इनटू द N region, बरोबर. या P region मधून व्हेन दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस, या अप टू द VP देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चार्ज कॅरियर. जोपर्यंत VP च्या आत तुमचं अप्लाइड व्होल्टेज आहे, म्हणजे जोपर्यंत VEE इज लेस दॅन VP, दिस डायोड इज रिव्हर्स बायस, तो डायोड फॉरवर्ड बायस होणारच नाही, आणि देअरफॉर देयर इज नो एमिटर करंट, म्हणजे हा एमिटर करंट फ्लो होणार नाही, बरोबर. बट वन्स दिस VE इज ग्रेटर दॅन VP, तर काय होईल, द होल्स फ्रॉम दिस P region विल बी इंजेक्टेड इनटू द N region. या P region मधले होल्स काय होतील, या N region मध्ये काय होतील, इंजेक्ट केले जातील. अँड इन ऑर्डर टू neutralize these holes, electrons from base B1 So when these holes from P region are injected into the N region, large number of charge carriers are made available near to the base B1, right. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की चार्ज कॅरियर्स वाढले की द रेजिस्टन्स ऑफ दिस रिजन विल डिक्रीज, बरोबर. सो जर आपण व्होल्टेज अप्लाय केलं तर रेजिस्टन्स या रिजनचा डिक्रीज होतोय, व्होल्टेज अप्लाय केले तर रेजिस्टन्स काय होतोय, डिक्रीज होतोय, म्हणून त्या रिजनला काय म्हटलेलं आहे, निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन, बरोबर. आणि हा निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन कशामुळे क्रिएट होतोय, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स आर अवेलेबल इन द बेस B1, नियर टू द बेस B1. या रिजन मध्ये लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स आर प्रेझेंट, दे आर अवेलेबल इन सफिशियंट नंबर, अँड देअरफॉर द रेजिस्टन्स ऑफ दिस रिजन डिक्रीजेस, आणि म्हणून त्याला काय म्हणलंय, निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन म्हणतात, बरोबर. मग आता दिस विल बी कंटिन्यू अप टू द व्हॅली पॉइंट व्होल्टेज. बियॉन्ड दॅट there will be saturation, so now there will be limitation on the number of holes injected into the N region, म्हणजे हे एक ठराविक लेवल नंतर ते लिमिट संपेल, बरोबर. सो that therefore further increase in VE will increase the IE with increase in VE, म्हणून या रिजनला काय म्हणतात, पॉझिटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट हियर इज इन UJT देयर इज ए निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन, आणि हा जो निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन कॅरेक्टरिस्टिक्स मधला आहे, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन application point of view. It is important from the application point of view. So these are the emitter characteristics of this. So these are the emitter characteristics. So what is the difference between this UJT and BJT, bipolar junction transistor? आपण बघितलं की bipolar junction transistor आहे, मागच्या याच्यामध्ये आपण लर्न केलेलं आहे. आता UJT has got only one junction,
UJT has got only one junction. तसं BJT मध्ये किती जंक्शन असतात? 2 junctions, because in BJT one kind of semiconducting material is sandwiched between opposite kind of semiconducting material. म्हणून BJT मध्ये 2 junctions असतात आणि UJT मध्ये only one junction असतं. In UJT the conduction is based on the flow of the majority of the charge carriers, through it. So majority of the charge carriers, flow of the majority of the carriers. So conduction in UJT is depends upon the majority flow of majority charge carrier, means electrons किंवा holes. So generally the electrons are the majority charge carriers and therefore it depends upon the only one type of charge carriers. पण BJT मध्ये आपल्याला तसं नाही आहे. BJT मध्ये आपल्याला both types of charge carriers are takes parts in the conduction. लक्षात घ्या, BJT मध्ये both types of charge carriers takes parts in the conduction, and in UJT only majority charge carriers takes parts in the conduction. The third point is it can be used as a voltage controlled device. It can be used as a voltage controlled device. बरोबर आहे, आपल्याला हे voltage controlled device म्हणून आपल्याला यूज करता येतं, कारण emitter voltage controls the current between B1 and B2. Emitter voltage controls the current between B1 and B2. So therefore it is called as the voltage controlled device. But transistor is a current controlled device. Transistor काय आहे? Current controlled device आहे, because the base current in the transistor controls the collector current. Base current controls the collector voltage. Base current controls the collector voltage in case of BJT. UJT cannot be preferred for amplification. Generally, UJT is not used for amplification purpose, but BJT is used for amplification purpose. UJT is preferred for switching applications. आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला आता आपण बघितलं की हा जो UJT आहे, it can be turned on. It is turned on as soon as the yes. Hello sir, BJT चा full form काय आहे? Bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. आपण त्याला simple transistor म्हणतो. त्याचा bipolar junction transistor. Why it is called bipolar junction transistor? Because the flow of current takes place by both types of charge carriers, electrons and holes. म्हणून त्याला bipolar junction transistor म्हणतात. Bipolar. So you don't remember the difference this UJT and BJT. थोडेसे 2-3 डिफरन्स फक्त लक्षात ठेवा. UJT आणि BJT मध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे की UJT has got only one junction. BJT has got two junctions. आपण ट्रान्झिस्टर मध्ये 2 जंक्शन्स असतात. UJT मध्ये only one junction असतं. UJT act as a switch. BJT also act as a switch. UJT is a voltage control device आणि BJT is a current control device. बरोबर आहे, म्हणजे base current controls the collector voltage. UJT मध्ये emitter voltage controls the base current. B1 and B2 मधलं करंट कंट्रोल करतो. It is controlled by emitter voltage. So this is the difference between BJT and UJT. Now the most important application of this UJT is the relaxation oscillator. आता हे आपण ऍप्लिकेशन पार्ट मध्ये जातोय. मागचं काही रिपीट करायचं असेल तर सांगा मला, म्हणजे मी पुढे मूव्ह होईल. अदरवाइज प्रशांत. हा सर. रिपीट करू का मागचं, का जाऊ दे पुढे? पुढे जाऊ दे सर. जिमिशा, हे बघा थोडसा एक लक्ष द्या. जिमिशा, नीरज लेफ्ट झाला. आता इथे या ठिकाणी लक्षात काय ठेवायचंय तुम्हाला, हा सिम्बॉल लक्षात ठेवा, हे कन्स्ट्रक्शन लक्षात ठेवा. हा एन टाइप सिलिकॉन बार आहे, हा लाइटली डॉप्ड आहे. हा पी टाइप रिजन हा हेवीली डॉप्ड आहे. इट फॉर्म्स ए पीएन जंक्शन.
म्हणून त्याला 3 टर्मिनल्स आपण काढले, बेस B1 आणि B2, आणि मधलं जे काढलं त्याला आपण एमिटर म्हटलं. याचा हा सिम्बॉल आहे, दिस इज द सिम्बॉल, बरोबर. नंतर त्याचं इक्विव्हॅलंट सर्किट, याचं इक्विव्हॅलंट सर्किट हा जो एन टाइप सिलिकॉन बार आहे, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय दिस रेजिस्टन्स, आणि त्याच्यामध्ये आपण पी टाइप रिजन टाकलेला आहे. सो दिस फॉर्म्स ए पीएन जंक्शन, म्हणून दिस पीएन जंक्शन इज ए डायोड, म्हणून हा डायोड इथे दाखवला आपण. तर हा डायोड पासून हा हे जे आहे, दिस इज द इक्विव्हॅलंट सर्किट ऑफ दिस युजेटी, बरोबर. नंतर हा जो रेजिस्टन्स आहे RB1 प्लस RB2, हा टोटल रेजिस्टन्स झाला या एन टाइप सिलिकॉन बारचा, बरोबर. जर आपल्याला ए या पॉईंटचं व्होल्टेज काढायचं असेल तर पोटेन्शियल डिव्हायडर अरेंजमेंट वापरून आपण ए या पॉईंटचं व्होल्टेज काढतो आणि त्या पॉईंटचं व्होल्टेज आपण VA ने दाखवतो. तर इट इज RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 इंटू VBB. तर हा जो रेशो आहे RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2, इट इज कॉल्ड एज द इंट्रिन्सिक स्टँड ऑफ रेशो. त्याला काय म्हणतात, इंट्रिन्सिक स्टँड ऑफ रेशो. आणि इंट्रिन्सिक स्टँड ऑफ रेशो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द UJT and its value is always less than 1. Typical value of this intrinsic standoff ratio, which is denoted by eta, it is 0.4. It is from 0.4 to 0.80. And this is the working आपण बघितलं how the characteristics of this device can be plotted. तर या कॅरेक्टरिस्टिक प्लॉट करताना एक लक्षात घ्यायचं की आपण VBB आपण कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे, VEE आपण ग्रॅज्युअली इन्क्रीज केला आणि कॉरेस्पॉन्डिंग एमिटर करंट आपण नोट केला. तर तो जो ग्राफ आहे इट लुक लाईक दिस. तर या ग्राफवर आपल्याला दिसेल की अप टू द पॉइंट VP द डायोड इज रिव्हर्स बायस, म्हणजे डिव्हाइस विल नॉट वर्क, डिव्हाइस डज नॉट वर्क. पण as soon as the applied voltage is exceeds VP, this diode is forward bias. आणि हा फॉरवर्ड बायस झाल्यामुळे काय झालं की बेस B1 या रिजन मध्ये काय होतं की नंबर ऑफ होल्स ची संख्या वाढेल, आणि इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस होल्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर फ्रॉम द बेस B1 अँड देअरफॉर द रेजिस्टन्स ऑफ दिस रिजन विल डिक्रीज. आणि म्हणून त्याला नाव दिलेले निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन, बरोबर. म्हणजे व्होल्टेज जरी आपण अप्लाय केलं पण ते व्होल्टेज आपल्याला काय होईल, तो निगेटिव्ह रेजिस्टन्स मुळे व्होल्टेज काय होतं, ड्रॉप होताना दिसते आणि करंट काय होते, वाढते. सो एमिटर करंट इन्क्रीजेस. आणि अप टू द बियॉन्ड द व्हॅल्यू पॉईंट व्होल्टेज मग पुन्हा मग ते सॅच्युरेशन स्टेटला येऊन जाईल. आणि आफ्टर द सॅच्युरेशन स्टेट जर तुम्ही VE वाढवला तर IE पण वाढेल. सो दिस रिजन इज कॉल्ड एज द पॉझिटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन. सो दिस नेगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन प्रॉपर्टी ऑफ दिस UJT is used as a relaxation oscillator. तर हा जो UJT आहे, हाऊ इट ऍक्ट एज ए रिलॅक्सेशन ऑसिलेटर. आता आपल्याला ऑसिलेटरची डेफिनेशन आपण बघितली. व्हॉट इज ऑसिलेटर? इट इज अन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोड्युसेस अन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन्स ऑफ डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी, बरोबर. तर आपल्याला इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन्स जर आपल्याला प्रोड्यूस करायचे असेल तर आपण जे सर्किट वापरतो आपण त्याला इट इज कॉल्ड एज द ऑसिलेटर. आता ऑसिलेटर युजिंग UJT, आपल्याला UJT वापरून एक ऑसिलेटर तयार करायचं आहे. त्याला म्हटलं आपण याला नाव दिलं आपण रिलॅक्सेशन ऑसिलेटर, बरोबर. सो द सर्किट रिक्वायर्ड इज दिस. हा एक UJT घेतला आपण, हा R1 एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आहे, R2 पण एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आहे, हा R आणि C जे रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटर. आपण एक हा रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटरच्या सेंटर पॉइंट पासून आपण कनेक्ट केलेले एमिटरला. सो इट इज कनेक्टेड टू द एमिटर. नाउ व्हॉट हॅपन्स, आता ह्या ग्राफ कडे बघा. आता सुरुवातीला या कॅपॅसिटरवरचा चार्ज किती आहे, 0. या कॅपॅसिटरवरचा चार्ज किती आहे, 0. आपण आउटपुट व्होल्टेज कुठे घेणार आहे, वी विल मेजर द आउटपुट व्होल्टेज बिटवीन एमिटर अँड ग्राउंड. हा एमिटर आणि ग्राउंड मध्ये आपण आउटपुट व्होल्टेज मोजणार. मी इथे दाखवलेलं नाही आहे ते, पण एमिटर आणि ग्राउंड याच्यामध्ये आपण आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे VC इज इक्वल टू VE, बरोबर. सो वेन दिस सर्किट इज मेड ऑन, बघा आता सुरुवातीला कॅपॅसिटरचा चार्ज काय होता, 0 होता, बरोबर. हा एमिटर डायोड काय रिव्हर्स बायस आहे. सो नो एमिटर करंट विल फ्लो, म्हणजे हा मार्ग इथून बंद झाला. सो दिस इज क्लोज हियर, बरोबर. कारण एमिटर डायोड इज रिव्हर्स बायस, बरोबर. नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस. सो ॲज सून ॲज जर इनिशियली काय होईल, इनिशियली वेन दिस सर्किट इज मेड ऑन, आपण हा VCC सप्लाय आपण ऑन केला तर हा डायोड ऑफ असल्यामुळे एमिटर मधून करंट फ्लो होणार नाही. द करंट विल ओनली फ्लो थ्रू R अँड C. म्हणजे आपल्याला त्याला फक्त एकच मार्ग राहील R आणि C चा, आणि R2 आणि R1. पण हा जो करंट आहे हा एकदम निग्लिजिबल असेल.
हा जो करंट आहे हा काय असेल निग्लिजिबल असेल, कारण एन टाइप सिलिकॉन बार इज लाईटली डॉप्ड, बरोबर, कारण हा डायोड इज रिव्हर्स बाय. मग व्हॉट विल हॅपन, दिस कॅपॅसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग. म्हणजे आता बघा सुरुवातीला या कॅपॅसिटरवर 0 व्होल्टेज होतं, पण तुम्ही सर्किट ऑन केल्याबरोबर द कॅपॅसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग. हा एक्सपोनेन्शियल चार्जिंग दिसतोय तुम्हाला. दिस कॅपॅसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, म्हणजे हा जो कॅपॅसिटर आहे इट स्टार्ट चार्जिंग. आणि as soon as the voltage across this capacitor exceeds Vp, म्हणजे त्याचं अक्रॉसचं व्होल्टेज समजा व्हीपी काय असतो, व्हीडी प्लस इटा टाइम्स व्हीबीबी, व्हीडी प्लस इटा टाइम्स व्हीडीटी. त्याच्यापेक्षा जास्त व्होल्टेज या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस गेलं की हा जो एमिटर डायोड आहे इट इज टर्न ऑन. हा एमिटर डायोड काय होईल, इट विल बी टर्न ऑन. अँड वन्स इट इज टर्न ऑन काय होईल, दिस एमिटर करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. आणि वन्स द एमिटर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग दिस कॅपॅसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू दिस एमिटर. आणि म्हणून बियॉन्ड व्हीपी द कॅपॅसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग. हा जो भाग आहे हा डिस्चार्जिंगचा पार्ट दिसतो तुम्हाला. सो दिस इज डिस्चार्जिंग, बरोबर. आणि मग द डिस्चार्जिंग विल कंटिन्यू अप टू द व्हॅल्यू पॉईंट व्होल्टेज. याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जोपर्यंत व्हॅल्यू पॉईंट व्होल्टेज पर्यंत येत नाही तोपर्यंत तो डिस्चार्ज होत राहील. पुन्हा हा as soon as the voltage across this capacitor is equal to value point voltage, this diode is turned off. पुन्हा हा डायोड काय होईल, ऑफ होईल. अँड अगेन द कॅपॅसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड्स व्हीपीपी. आणि पुन्हा तो कॅपॅसिटर व्हीपी पर्यंत चार्ज होईल. पुन्हा तो व्हीपी ला काय होईल, द डायोड इज टर्न ऑन अँड अगेन इट विल डिस्चार्ज अप टू द व्हॅल्यू पॉईंट व्होल्टेज. Again at the value point voltage the diode is turned off. Again the capacitor will charge. So charging and discharging of the capacitor continues. Charging and discharging of the capacitor continues, and therefore we will get a sawtooth waveform. आपल्याला हा sawtooth waveform दिसेल तुम्हाला, बरोबर. So you will see a sawtooth waveform, बरोबर. So the पहिल्या स्टेटला म्हणजे ज्यावेळेला आपण सर्किट ऑन करतोय त्यावेळेला हा कॅपॅसिटर 0 पासून स्टार्ट होतोय. बघा इथे 0 पासून इट स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम 0 व्होल्ट, बरोबर. पण त्याच्यानंतर तो 0 ला कधीच जात नाही, बिकॉज इट डिस्चार्जेस अप टू द व्हॅल्यू पॉईंट व्होल्टेज अँड चार्जेस अप टू द पीक व्होल्टेज. सो चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग विल कंटिन्यू बिटवीन व्हॅल्यू पॉईंट व्होल्टेज अँड पीक व्होल्टेज. अँड देअरफॉर आता हा जो ऑसिलेशन्स आहेत दीज आर दी सॉटूथ. आपल्याला करवतीच्या तात्यासारखे दिसत आहेत म्हणून याला सॉटूथ ऑसिलेटर पण म्हणतात, बरोबर. Why it is called as the relaxation oscillator? This is also important thing. याला relaxation oscillator का म्हणतात, कारण बघा चार्जिंग इज एक्सपोनेन्शियल. चार्जिंग कसं आहे, एक्सपोनेन्शियल आहे, बट डिस्चार्जिंग काय आहे, सडन आहे, बरोबर. डिस्चार्जिंग इज व्हेरी सडन, क्विक, बरोबर. म्हणजे आपण खूप काम करतोय आणि एकदम रिलॅक्स काम करतोय, रिलॅक्स. त्याप्रमाणे हा कॅपॅसिटर चार्ज होताना एक्सपोनेन्शियली चार्ज होतो, पण डिस्चार्ज होताना मात्र एकदम सडनली डिस्चार्ज होतो, रिलॅक्स होतो, म्हणून त्याला रिलॅक्सेशन ऑसिलेटर असं पण म्हटलं जातं. सो दिस इज ऑल अबाउट द UJT. सो द येस जिमिशा. काही नाही सर, चुकून झालं. प्रेझेंटेशन दिसतंय ना? येस सर. दिसतंय का नाही? हो सर. हा माझ्या ह्याच्यात काय झालं काय माहिती. चला ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द युनि जंक्शन ट्रान्झिस्टर. याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी काय काय आहेत, व्हॉट इज UJT, त्याचा सिम्बॉल, त्याचं कन्स्ट्रक्शन आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि वर्किंग, आणि एक ऍप्लिकेशन आहे आपलं त्याचं UJT ॲज ए रिलॅक्सेशन ऑसिलेटर. ठीक आहे. सो this is all about the UJT. Our next device is the field effect transistor. We will cover it in the next lecture. So do you have any questions? Please ask me.
क्वेश्चन्स असतील ते विचारा.